मेरे नाल खोल। प्रभु यीशु मसीह दे जिंदा समर्थी और पवित्र वचन जो पढ़ रहे हैं मत्ती दी इंजील उसका 11 अध्याय। मत्ती दी अंजील 11 अध्याय। और यीशु मसीह दे जिंदा वचन जो पढ़ांगे उसकी 25 आयत तो असी पवित्र बाणी जो पढ़ना शुरू करांगे। मत्ती दी अंजील 11 अध्याय और केड़ी आयत 25 आयत तो बड़े ध्यान नाल सारे सुनो। बाइबल च लिखिया उस वेले यीशु ने अगों आख्या हे पिता आकाश अते धरती दे मालिक मैं तेरी वडियाई करदा हां जो तैं इन्हां गल्लां नूं ज्ञानियां अते बुद्धवानां तो गुप्त रखिया अते उन्हां नूं नियाणियां उत्ते प्रगट कीता। हां हे पिता क्यों जो तेनू इहो चंगा लगा। सब कुछ मेरे पिता ने मैनू सौंपिया होया है अते पुत्र नू कोई नहीं जानदा पर पिता अते ना कोई पिता नू जानदा है पर पुत्र अते ओ जिस उत्ते पुत्र ओहनू प्रगट करना चाहे। हे सारे थके होयो अते पार दे हेठ दबे होयो मेरे कोल आओ तो मैं तुहानू आराम देंगा। आमीन। मेरा झूला अपने उत्ते ले लवो अते मेथों सिखो क्यों जो मैं कोमल अते मन दा गरीब हां अते तुसी अपनियां जियां विच आराम पाओगे क्यों जो मेरा झूला हौला अते मेरा भार हल्का है। प्रभु यीशु दी बरकत आज दे पढ़े और सुनाए जाने वाले वचन। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दे जिंदा नाम नू महिमा मिले। जिस प्रभु ने अपनी कृपा दे द्वारा एक बार फिर इस घर विच आन दा ਇਹ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ प्रभु यीशु मसीह ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि ਅਸੀਂ यीशु मसीह ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਾਮ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਹੈ मुक्ति वाला छुटकारा देने वाला सच जीवन देने वाला। हालेलुया। और प्रभु दा वचन बयान करदा जिथे 2 या 3 तुसी मेरे नाम दे विच इकट्ठे होवोगे मैं उथे हां। आमीन। हालेलुया। ਅਸੀਂ यीशु नाम 'ਚ इकट्ठे होए हां। यीशु दी महिमा कर ਲਈ इकट्ठे होए हां। ਉਹਦੀ ਜੈਕਾਰ ਕਰ ਲਈ इकट्ठे होए हां। ਉਹਦੇ वचन ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ इकट्ठे होए हां। हालेलुया। अब यीशु ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ महिमा मिले। फिर जे ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹਦੇ ਲਈ इकट्ठे होए हां जरूर है कि वो भी किते दूर नहीं है वो इस जगह पे मौजूद है। अपने वचन को प्रगट कर ली इस जगह पे मौजूद है। वो अपने वचन को खोल ली इस जगह पे मौजूद है। वो अपने शिफा वाले हाथ ना चंगा कर ली इस जगह पे मौजूद है। हालेलुया। यीशु नाम दी महिमा हो। उस प्रभु ओ महान प्रभु जिथे ओदे लोग ओनु पुकारदे हन प्रभु उस जगह ते मौजूद हुंदा है। प्रभु दी हुजूरी उस जगह ते जरूरी है कि सब ने चाह करते हो। आमीन। क्यों महान प्रभु उस जगह ते है। हालेलुया। की करते हो रे चाह। हालेलुया। यीशु मसीह दे नाम दी महिमा और वडियाई हो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह दा जो कलाम है ਅਸੀਂ मत्ती दी इंजील 11 अध्याय च पढ़े और बाइबल च लिखा गया है प्रभु यीशु ने दुआ कर रहा है और कह रहा है पिता मैं तेरा धन्यवाद करदा है। की धन्यवाद करदा कि प्रभु मेरे पिता तू गल्लां नू बुद्धिमानां कोलों ज्ञानियां कोलों समझदारां कोलों गल्लां नू तू गुप्त रखिया। गुप्त दा मतलब है कि उन्हां उत्ते प्रगट नहीं कीता। किन्ना उत्ते प्रगट नहीं कीता सारे समझ लगी इस गल। किन्ना उत्ते ज्ञानियां नू बुद्धिमानां नू जेड़े बहुत चलाक
और अपने आप ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਮਝਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛੁਪਾ ਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਇਹ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ? ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੋਤੇ ਜਾਂ ਪੋਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਧੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਖੋਲੀਆਂ ਆ? ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬੱਚੇ ਸਦਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖਦਾ ਆ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਲਾਮ ਦੇ ਭੇਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ, ਪਰ ਕੁਝ ਹਨ ਜੋ ਨਿਆਣੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਹਨ ਜੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਕੁਝ ਹਨ ਜੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਜੋ ਭੇਤ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਭੇਤ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਕੀ ਆਮਦਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਭੇਤ ਬਾਹਰ ਲੈਣ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਲੈਣ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਆ। ਕੁਝ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੋ ਹਨ, ਜੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਜੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਾਲਕ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ। ਆਮੀਨ। ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਖੋਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਚਾਹਵਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਗੁਪਤ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਪਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਤੇ ਖੋਲਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਸਿਰਫ ਪਿਤਾ ਜਾਣਦਾ। ਆਮੀਨ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਸਿਰਫ ਪੁੱਤਰ। ਆਮੀਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਣਦਾ। ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜਾਣਦਾ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ? ਸਿਰਫ ਪੁੱਤਰ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਦੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੌਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ? ਪੁੱਤਰ। ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ। ਆਮੀਨ। ਯਿਸੂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਚਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਚਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਜੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਬਰਕਤ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਛੂਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਛੂ ਲਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ,
ਯਿਸੂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਚਨ ਖੋਲੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਯਿਸੂ ਜਿਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਖੋਲੇ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੀ ਖੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਔਰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਤੇ ਆ ਜਾਏ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਲਈ ਉਹਨੇ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਯੋਗ ਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਬੀਜਣ ਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਇੱਕੋ ਜੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ। ਆਮੀਨ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸਾਰੇ? ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜ ਕਿਹੜਾ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ। ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ, ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਬੜੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਖ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਲਾਮ ਨੇ ਖੁੱਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਚਨ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭਾ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੈਠੇ ਹੋਇਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਚਨ ਨਾਲ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਬੁਝ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵਚਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੇ ਬਾਤ ਜਬਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਇੱਛਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਛਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਲਗਾਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਥੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪੜਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਸਿੱਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੋ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਥੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਕਿਹਾ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਟੀਚਰ ਆ? ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ। ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹੀ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟੀਚਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੋ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਮੁਬਾਰਕ ਆਇਤ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ? प्रभु यीशु मसीह ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਯੀਸ਼ੂ ਵੱਲ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਸਿਖਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਆਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਵੱਲ ਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਯੀਸ਼ੂ ਸਿਖਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋ। ਆਮੀਨ। ਕਈ ਅਕਸਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਏ, ਉੱਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ। ਉੱਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯੀਸ਼ੂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਣਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਤੋਬਾ ਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਲੌਕਿਕ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖੋ? प्रभु यीशु मसीह ਯੀਸ਼ੂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਆਮੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਇਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੜੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ। हाँ जी। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਫਿਰ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੀਨ आमीन। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ? ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਮੀਨ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਤਾਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਸਿਖਾਓ, ਆਮੀਨ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਵੋ, ਆਮੀਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਯੈਸ ਆਮੀਨ ਬੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਆਮੀਨ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਸਿਖਾਓ। ਆਮੀਨ। हाँ जी। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਯੀਸ਼ੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖੋ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਖਾਓ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਮੀਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਆਮੀਨ। आमीन। ਜਾਜਕ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਦੇ ਚੇਲੇ, ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। हाँ जी। हाँ जी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਜਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਖਾਵੇਗਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਖਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਬਰਕਤ ਕਿੱਦਾਂ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਉੱਚਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਉੱਚਾ ਉਠਾ, ਸਾਡਾ ਆਦਰ ਵਧੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਯੀਸ਼ੂ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓ। ਯੀਸ਼ੂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਆਮੀਨ। ਫਿਰ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਸਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। याद रखो यीशु कौन है? वचन है। यीशु का वचन है। ਆਮੀਨ। आद ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ। ਯੀਸ਼ु वचन है। ਆਮੀਨ वचन सिखाता है। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया कि चाहते हो कि प्रभु मेरे कारोबार च बरकत आवे ਤੇ ਫਿਰ ਯੀਸ਼ੂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਬਰਕਤ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੱਸੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਂ ਉਹ ਸਮਝਾਏਗਾ। ਆਮੀਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਯੀਸ਼ੂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੋ ਚੰਗਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। हाँ जी। आमीन। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਯੀਸ਼ੂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੋ।
ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, Hallelujah. ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, Amen. ਭਜਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, Song ਲੀਡ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਸਿੱਖੋ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਕੋਲੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਚਨ ਹੈ, ਆਮੀਨ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਚਲਾਏ ਚੱਲਦਾ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਰੋਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੇਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਲਿਆਣੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਤੋੜ ਤੋੜ ਖਾਈ ਜਾਣ। ਕੀ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਖਮੀਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓ। ਆਮੇਨ। ਕਿਆ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਿਖਾਇਆ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਮੇਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਯਿਸੂ ਨੇ ਵੀ ਬਚਿਓ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਆਮੇਨ। ਕੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਮੀਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਬੇਪਰਤੀਤਿਆਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲਿਓ। Hallelujah. ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਕੀ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਬੇਪਰਤੀਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਸਾਵੇਂ ਨਾ ਜੁੱਤੋ। Yes, amen. ਕਿਆ? ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾਏ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫ। ਤੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ, Such a. ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪ ਬਣਿਆ ਆਪਣਾ ਟੀਚਰ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਏਦਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਿਖਾਏ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਿਸੂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸਿੱਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁਬਾਰਕ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ। ਲੋਕ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੌੜ ਭਜਾਈ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ, ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਰੱਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ, ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਔਰ ਵਡਿਆਈ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਕਿ ਯਿਸੂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੱਲੇ।
ਆਓ ਇੱਕ ਆਇਤ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਈਬਲ ਚ ਪੜਾਂਗੇ ਰੋਮੀਓ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 10 ਅਧਿਆਏ ਰੋਮੀਓ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 10 ਅਧਿਆਏ ਤੇ 14 ਆਇਤ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਰੋਮੀਓ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 10 ਦੀ 14, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਕੁਰ ਲੈਣ। ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣ। ਅਤੇ ਜਿਹਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਕਿਕੁਰ ਕਰਨ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਾਝੋਂ ਕਿਕੁਰ ਸੁਣਨ, ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣਨ, ਪਾਸਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣੇ। ਕੀ ਸੁਣੇ? ਬਾਣੀ, ਵਚਨ। ਪਾਸਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਕੁਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਿਹੇ ਸੁੰਦਰ। ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸੁੰਦਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੋਮੀਓ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪਾਲੂਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੌਣ ਸਿਖਾਵੇਗਾ। ਖਲੋਵੇਗਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹੀ, ਖਲੋਵੇਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੀ, ਖਲੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਪਰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲੀ ਵਚਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਸੱਚ ਇਤਨਾ ਹੀ। ਉਹ ਦੂਰ ਹਨ ਕਲਾਮ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਯਿਸੂ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ। ਯਿਸੂ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਿਖਾਇਆ? ਯਹੋਵਾ ਨੇ। ਕਿ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਆਮੀਨ। ਕਿ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਆਮੀਨ। ਪਹਿਲਾ ਆਦਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ? ਯਹੋਵਾ ਨੇ। प्रभु ने सिखाया कि सब को तेरे कंट्रोल च है और तेरे अधीन है और तू इन्हां दा नाम रख। उन्हें सिखाया प्रभु ने कि तू बाग दे हर बिरज तो खा सकता है। कि सप ने भी सिखाया। हाँ जी। हाँ, सप ने भी सिखाया। और उन्हें सिखाया आदम दी पत्नी नू, उन्हें भी प्रचार किया, उन्हें भी सिखाया। पर जदों ओ सिखा रहा सी सप, और उन्हें की सिखाया? वो जो प्रभु ने, जो यहोवा प्रभु ने पहले सिखाया सी ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟ। सच है। ये आ फर्क। बिल्कुल बिल्कुल। प्रभु की सिखा रहा है, शैतान की सिखा रहा है। कि सुन पा रहे हो? आमीन। शैतान भी सिखा सकता है सिखांदा। और बाइबल के अंदर है वो भी सिखांदा है, वो भी समझा सकता है। सच है। पर वो समझावेगा कि उल्टा। ਉਹਨੇ ਸਮਝਾਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟ। ਪਰ ਸਾਰਾ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹਾ ਹੋ, सारा नहीं। ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, 100 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਜਿਹੀ ਬੋਲੇ ਜੋ ਵਚਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਮ। ठीक। ਹੁਣ 100 ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਚਾਨਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆ। बड़ी। 100 ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਕਵੇਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਕਲਾਮ ਹੀ ਸੀ। सच है। ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 99 ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, सच है। सच है। ਇੱਕ ਗਲਤ ਬੋਲਣੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ। सच है। ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੜਬੜੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ,
ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਰ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਦਮ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਦਮ ਰਾਜਾ ਸੀ ਔਰ ਆਦਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰਾਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਕੁਦਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਦਮ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਾਨਵਰ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਵਚਨ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਰਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਬਸਤਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਆਦਮ ਕੋਲ ਵਚਨ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਦਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਉਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਪਾਪ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਸੁਣਿਆ, ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਫਰਕ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਰਬ ਨੂੰ ਜੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨੁੱਖ ਘਾਤਕ, ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਨਾ। ਧੋਖਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਧੋਖਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਧੋਖਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਣਾ, ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਘਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਜੋ ਲਿਬਾਸ ਸੀ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਨੰਗੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਘਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਿ ਏਦਨ ਦਾ ਬਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਘਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਦਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਿਰਫ ਸੁਣਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਲਾਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੇਦਕ ਘਰ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਤ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਕੇ ਆਏ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖੋ।
ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਝਿੜਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ आमेन उनको प्यार करदा ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਝਿੜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿਖਾਣਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਸਮਝ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਿਆਈ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। सच है ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਔਰ ਵਡਿਆਈ ਹੋ। आमीन ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਾਮ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। आमेन ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਯਹੋਵਾ ਕੋਲੋਂ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। हालेलुया ਆਮੇਨ आमीन ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਚਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੇ। ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਕੁਝ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੋਲ ਲਵੋ। ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਉਹਦਾ 15 ਅਧਿਆਇ, ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ 15 ਅਧਿਆਇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ 15 ਅਧਿਆਇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹ ਦੇਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਜਰਜਾ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ। ਕੌਣ ਉਤਰਿਆ ਹੈ? परमेश्वर का आत्मा ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ। आमेन ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਅਜਰਜਾ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ। ਉਹ ਆਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗਿਆ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। आमीन ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। आमेन ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਆਸਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾ ਅਤੇ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਯਹੂਦਾ ਨੂੰ, ਬਿਨਯਾਮੀਨ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀ ਸੁਣੋ, मेरी सुनो ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕੋਈ ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ। ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਕੀ ਸੁਣੋ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਦ ਤੀਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ। आमेन जन्नत ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਔਰ ਸਮਝਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ। आमेन आमीन ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾਲ ਹੈ आमीन ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ। आमीन ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। आमीन ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਕੰਨ ਫੇਰ ਲਵੋ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਕੰਨ ਫੇਰ ਲਵੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਪੁਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਪੁਕਾਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਚਾਹਵੰਦ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। सच है ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੁਣੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ,
ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਬਈ, वचन सार है ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਪਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰੇ, ਨਹੀਂ नहीं मुश्किल है ਕਿ ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਚੱਲੇ, नहीं ਕਿ ਝੂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਚੱਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। सच्चे ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹਨੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਗ ਚੱਲਿਆ। ਆਮੇਨ ਹਨੋਕ ਆਦਮ ਤੋਂ 7ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਟਾਈਪ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਲਹਨ ਹੈ ਜੋ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਇਹ ਦੁਲਹਨ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਉਹਦੇ ਉਸ ਅਜਰਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, आमेन ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੋ ਤੇ वो भी नहीं ना ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾਲ। ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਚ ਨਾ ਰਵੋ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾਲ। ਕੀ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇਚਾਵਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲਦਾ, ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਚਰਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਔਰ ਵਫਾਦਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪੁੱਜ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਵੇਂ ਫਿਰ ਵੀ, ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਆ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਪਰ ਕੋਈ ਮਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਬੇਦਾਰੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਸੀ। ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ हाँ जी हाँ जी ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜੀ ਹੈ। आमेन ਹੁਣ ਜੇ ਦੁਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਆ आनंद नहीं ਐਵੇਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਆ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਹੀਦਾ, ਐਵੇਂ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਆ ਤੇ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਮਸਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, लग गए ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚਾਹਵੰਦ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਚਾਹ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਉਹੀ ਮਸਾ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਵਾਪਸ ਉਹੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਵਾਪਸ ਉਹੀ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਬੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਵੰਦ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਗਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚ ਗਵਾਈਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੱਚ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਨਾ ਰਵਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂ, आमेन ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾਣਾ ਹੈ। आमेन ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਉੱਠੀ ਦੀ ਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, आमेन ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਹੈ ਉਹ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਖੂਹ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਾ ਉਤਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਥੋੜੀ ਉਤਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਨੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਉਤਰ ਗਿਆ ਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, बाहर जाना खेता ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। सच है ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ, हाँ जी सच है ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ, ਆਪਣੀ ਆਸ ਦਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਹੋਵੇਗਾ
ਇੱਛਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਛਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕੁਝ ਖਾਣ ਦੀ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਆਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਲਸੀ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਲਸੀ ਉਹ ਕੀੜੀ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਲਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀੜੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਵੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਵੰਦ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਵੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਵੇਗਾ। 3 ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਿਨਾਂ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਅਜਰਜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕੀ ਹਨ? ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਿਨਾਂ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਜਕ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ। 3 ਕੰਮ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਦੁੱਖ ਸੀ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਇਨਸਾਨ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਸਕਦਾ ਆ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਹੀ ਆ ਪਰ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਚਰਚ ਆਣਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਦੁਆ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਚਰਚ ਨਹੀਂ, ਦੁਆ ਕਰ ਦੋ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ, ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ, ਪੋਥੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ, ਔਰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਜਕ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਜਕ, ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਾਜਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਪੋਥੀ ਤੋਂ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਸੱਚੇ ਜਾਜਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ। ਉਦਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਪੜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਕੋਲ, ਪਰ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਜਾਜਕ ਬਹੁਤ ਸੀ ਪਰ ਸੱਚੇ ਜਾਜਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ। ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਪਰ ਮੂਸਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਕੋਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈਆਂ? ਮੂਰਤੀਆਂ। ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਪੁਜਾਰੀ। ਔਰ ਕੀ ਆ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਜਦੋਂ ਪੁਜਾਰੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ? ਕਲਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਝੂਠੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਝੂਠੇ ਜਾਜਕ ਔਰ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੀ। ਸੱਚਾ ਆਤਮਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਵੇਗਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ 5 ਆਇਤ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰੋਂ ਘਰ ਆ ਜਾਏ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੀ ਪਰ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ,
ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਸਨ। ਜਾਤੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿੱਚ ਮਲੀਆਂ ਮਿੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਤੰਗ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਢਿੱਲੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਆਸਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਦੇਦ ਨਬੀ ਦੇ ਅਗਮ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸਨੇ ਅਫਰਾਈਮ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਲਏ ਸਨ, ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ? ਸੱਚਾ ਵਚਨ। ਸੱਚਾ ਵਚਨ। ਪਰ ਕੌਣ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਅਜਰਜਾ ਨਹੀਂ, ਅਜਰਜਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਅਜਰਜਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਯਹੋਵਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਜਰਜਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਛਿੰਦ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਡਿਓੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਫੇਰ ਬਣਾਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਲਾਂਬੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਝੋ, ਆਓ ਇਹਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈਕਲ ਹੈ। ਹੈਕਲ ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਤੇ ਹੈਕਲ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਲਾਮ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉਤਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਸਾ ਨੇ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੈਕਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਬੁਰਾਈ ਦੂਰ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਗੁੱਸਾ ਦੂਰ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਘਮੰਡ ਦੂਰ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਲਾਲਚ ਦੂਰ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚ ਈਰਸ਼ਾ ਦੂਰ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਦਮਸਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਤਮੇ ਦੂਰ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਮਰ ਤੇ ਹਲੀਮ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ? ਸਿਰਫ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਸੀ? ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਹੀ ਉਲਟ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਫੜ ਲਈ? ਬੁੱਧੀ। ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ, ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਅਸਲੀ ਜਾਜਕ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਤਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉਤਰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਰਕਤ ਫੇਰ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋ। ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਪਸ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ। ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਾਈਬਲ ਦੁਆਰਾ, ਕਲਾਮ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲਵੋ। ਯਿਸੂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਯਿਸੂ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਸਿੱਖਣਾ ਕੀ ਹੈ ਬਈ?
वचन कितना जरूरी गल है। यीशु मसीह ने कहा मुबारक है वो जेड़ा मेरे अगम वाक दी बाणियां नु सुनदा। सुनन दे लई गिरजे जाना पैंदा। आमीन। ਇਹਦਾ मतलब विश्वासी की करेगा? चर्च जाएगा, वो जाएगा, क्योंकि यीशु कह रहा है। यीशु ने क्या मुबारक है वो जेड़ा मेरे अगम वाक दी बाणियां नु पढ़दा है। मुझे को मैं नहीं पढ़ सकदा, सुनते सकदा है। इसलिए जरूरी है कि वो सुने। हालेलुया। कितना जरूरी है। यीशु मसीह ने अपने कलाम के अंदर क्या प्रार्थना विच लगे रहो। क्या फिर यीशु सिखा रहा है ते इन्हू कोई सीखना नहीं चाहता। इन्हू सीखना नहीं चाहता किनू? प्रार्थना नु। कि यीशु ने क्या है प्रार्थना करो। ठीक यीशु ने क्या है खाली हाथ गिरजे ना जाओ। ये आयता है बाइबल के अंदर। यीशु ने क्या क्यों किया? यीशु ने क्योंकि उन्हें बरकत देनी है। यस आमेन। इसलिए संत पौलुस ने क्या जेड़ा बीजदा है वो अधिकारी है। ये हुन पौलुस दे विचों पवित्र आत्मा इत्थे सिखा रहा। उन्हें क्या जेड़ा बीजदा है वो वड्डन दा अधिकारी है। जेड़ा बीजिया ही नहीं किसी ने, जिन्हें बीजिया ही नहीं है कि वो वड्डेगा? उन्हें की वड्डना? उन्हें बीजे कुछ नहीं, वो कुछ नहीं वड सकता। पर जिन्हें बीजिया है वो तो वड्डेगा। ये यीशु मसीह ने सिखाया है कि तौबा करो, तौबा करो ते मुड़ो ताजो ताडे पाप मिटाए जान ते प्रभु दी हुजूरी तो सुख दे देना। हालेलुया। उन्हें सिखाया कि इन्हें तो पूरा तो करना पैना। जे कोई सीखना चाहता है उन्हें तो फिर पश्चाताप करना पैना। हुन जेड़ा चाहता है कि मैं तौबा करा और अपनी छुटकारे दे लई पापां दी माफी दे लई प्रभु यीशु मसीह दा नाम च बपतिस्मा लवो तां पवित्र आत्मा दा दान पाओगे। ये तो सिखा रहे तेन सीखना पैना है। इन्हू पूरा करना पैना है। पवित्र आत्मा दा दान प्राप्त करना इहदे पिछे फिर लगना पैना है। पर जे के अंदर इच्छा है और सब अखां बंद करिए। सिरां नूं प्रभु यीशु मसीह दी असीं हुजूरी विच चुकांदे हां ते दुआ करदे हां। हालेलुया। मेरे प्रभु मेरे जलाली पिता तेरी ही तारीफ है। तेरे नाम दी बड़ाई करदा सामर्थी तेरे नाम दी जयकार करदा तेरे नाम दी मदद तेरे जिंदा नाम दी जयकार मेरे जलाली प्रभु मैं तेरी तारीफ करदा मैं तेरी बड़ाई करदा मैं तेरी इज्जत करदा। हालेलुया। मेरे प्रभु जी तेरे जिंदा नाम दी बड़ाई है। तेरे जलाली नाम दे तेरे पवित्र नाम दे मैं दुआ करदा प्रभु इस कलाम दे मेरे प्रभु यीशु जो जगह तू उस घर में दिता है प्रभु तेरे बच्चे सिख जान तेरे लोग सिख जान मेरे प्रभु तेरे को मेरे प्रभु यीशु दुनिया में अवतार का समाचार का प्रभाव नजर आए। तेरे कलाम का प्रभाव नजर आए। प्रभु तेरा पवित्र आत्मा जिसमें काम करे प्रभु मसीह दुनिया विच काम करे। मेरे प्रभु तेरा कलाम जिंदगी सौ गुना बरकत लेके आवे। वो मेरे जिंदा प्रभु ये बरकत ये कलाम जिंदगी में आवे। मेरे प्रभु मैं दुआ करदा तेरे जिंदा नाम साथ दे बंदा इस घर विच मैं तोड़दा मेरे प्रभु फैमिली च मैं तोड़दा है। मेरे प्रभु यीशु मसीह जिन्हें प्रार्थना करदे इनके जिंदगी दे अंदर हर एक बंधन टूटे, हर एक रोगी दा प्रभाव, हर एक शक्ति दा प्रभाव, हर एक अंधकुर दी ताकत दा प्रभाव यीशु मसीह दे जिंदा नाम च जाए। यीशु मसीह दे पवित्र नाम च जाए। यीशु मसीह दे जलाली नाम च जाए। ओ मेरे जिंदा प्रभु तेरे वचन दे आगे काम करे। तेरे नाम नु महिमा मिले, तेरे नाम नु बड़ाई मिले, तेरे नाम दी इज्जत हो, तेरे नाम की बड़ाई हो, तेरे नाम दी महिमा हो। मेरे प्रभु तेरे जलाली नाम से तेरे बरकत मिले। तेरे नाम के हत्ता को मजनू प्रभु बरकत दे। इनके जिंदगी में सारे शराब सारे बंधन तेरी महान दया तेरी कृपा में जिंदगी जाए। सच्चे पश्चाताप ध्यान सच्ची तौबा ध्यान प्रभु इस काम में बरकत मिले। प्रभु तेरे फैमिली में अगर बरकत मिले। तेरा नाम और तेरा वचन बढ़ाया जाए। ये प्रार्थना यीशु मसीह दे जिंदा नाम च मांगते